تو کہتی ہے میں تیرے باپ کو، میں نے کہا میرے باپ کو چھوڑ کے میرے دادا کو بھی میرے ساتھ بھیجو گے نا تو I don't wanna go. اور مجھے اگر مارنا ہی ہے نا تو مجھے گھر میں قتل کر دو، لیکن میں اب دوبارہ مدرسہ نہیں جاؤں گا. مطلب آپ بس قدرتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے ہر بندے کا، وہ شہزادہ بھائی بغاوت میرے دماغ میں وہ گھسی اس وقت کی اور میں آج تک باغی ہوں. الحمدللہ میں کبھی ان مولویوں کے ہتھے نہیں چڑھا. شہزادہ بھائی میں نے کہا استاداں دیاں کھادیاں ماراں زندگی 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਖਾ ਕੇ ਨੱਸ گئے جے. اوسی بھائی میں ایک گھنٹے سے ایک کویشچن میں لے نے کے کسی بیٹھا ہوا مولوی ہوں، کو آپ ہاتھ پتہ نہیں نہیں لگانے کدھر دیا، تھے. نہ اصل میں کیا. میں ذرا تھوڑا سا بس مجھے معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا وے تھا. جی سوال کیا تھا آپ کا؟ کوشچن کر لیں ان سے اب دوبارہ. میرا سوال یہ تھا اسی مدرسے بھائی کا. کہ اگر آپ یہ اس برِ صغیر پاک و ہند کی 2000 سال پرانی ہسٹری اٹھائیں تو آپ ان کو غلام ہی پائیں گے. انہوں نے کبھی آزادی حاصل کی نہیں، کبھی یہ ترکوں کے غلام رہے، کبھی یہ افغانوں کے غلام رہے، کبھی کسی اور کے، کبھی ایرانیوں کے غلام رہے آزاد. پھر اس کے بعد یہ جناب انگریزوں کے غلام ہو گئے. ان کو آزادی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. واٹ از دا فریڈم؟ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ تو آپ کیا کہتے ہو اس بات کے اوپر؟ جی میں اس میں تھوڑی سی اس کو آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ نہ ہمارے انسانی دماغ ہوتا ہے نا، جو انسانی دماغ کے اندر ہمارے اراؤنڈ 50 بلین نیورونز ہیں. ہمارے انسانی دماغ کے اندر 50 بلین نیورونز ہیں. تو جس کسی کے دماغ کے اندر جس ترتیب سے یہ نیورونز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں نا، وہ اس بندے کی پاسٹ، پریزنٹ اور میموری ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اپنی سیلف کی اویئرنیس ہے، اس کی اپنی سراؤنڈنگ کی اویئرنیس ہے. رائٹ. انسان بایولوجیکلی اور جینیٹیکلی پچھلے تقریباً 2.5 لاکھ سال سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے، یعنی میں سائنسی اعتبار سے ذرا بات کر رہا ہوں کہ 2.5 لاکھ سال سے انسان کا جسمانی ذہنی ہر چیز مکمل ہو گئی تھی. یعنی جو ہمارا ہارڈ ویئر تھا وہ مکمل ہو چکا تھا. رائٹ. پچھلے 2.5 لاکھ سال میں، رائٹ، یعنی پچھلے 2.5 لاکھ سال سے لے کے آج تک انسان نے جو بھی ترقی کی ہے، یعنی اس نے جو بھی سماجی شعبے میں، سیاسی شعبے میں، اقتصادی شعبے میں، سائنسی شعبے میں، مذہب کے شعبے کے اندر، روحانیت کے اندر، رائٹ، میٹیریلزم کے اندر، واٹس ایور، جو بھی فیلڈ آف لائف آپ لیتے ہیں، اس نے جو بھی ترقی کی ہے اس کے ذہن میں ہے ترقی. رائٹ. ارد گرد کی دنیا میں نہیں ہوتی. ہاں وہ جب اس کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے، اس کو شعور آتا ہے اس کے ذہن میں، تو وہ جو باہر کی مادی دنیا ہوتی ہے وہ اس کو اپنے علم کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ڈھال لیتا ہے. رائٹ. یعنی یہ جو ایوولوشن ہوئی ہے، سوشل ایوولوشن آپ کہہ لیں انسان کی، پچھلے 2.5 لاکھ سال میں، یہ ذہن کی ایک ارتقاء ہے. یا اس کو مزید آپ سمپلیفائی کر لیں کہ یہ شعور کی ترقی ہے. رائٹ. یعنی جیسے جیسے شعور آتا گیا انسان ترقی کی منازل طے کرتا رہا، جیسے جیسے شعور آتا گیا ترقی کی منازل، یعنی وہ جو آپ کے 50 بلین نیورونز ہیں، جیسے جیسے ان کی ترتیب ٹھیک زیادہ ہوتی گئی انسان آگے چلتا گیا، جیسے جیسے ٹھیک ہوتی گئی انسان آگے چلتا گیا. رائٹ. Now come back to your question. آپ یہ keep this thing in your mind. آپ now come back to your question. اس خطے میں ہزارہ سال کی ان کی تاریخ اگر دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ غلاموں کا ہی خطہ رہا. ہمارا ایک طریقہ واردات رہا شروع سے، اس خطے کا ایک طریقہ واردات رہا. ہمارا طریقہ واردات ہمیشہ یہ رہا کہ ہم اگر کسی حکمران سے تنگ تھے یا پریشان تھے یا اس کے ظلم کے ہاتھوں ہم اس سے بڑے عاجز آئے ہوئے تھے، تو ہم ہمیشہ یہ کرتے کہ جو بیرونی حملہ آور آتا نا اس سے مل جاتے، مل کے ہم جو ایگزسٹنگ سوشل آرڈر ہوتا، جو موجود نظام ہوتا، اس نظام کو تباہی اس کا کرواتے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے جو بیرونی حملہ آور ہوتا پھر اپنا یا تو بیٹھ جاتا یا اپنا لائنس شیئر لے کے نکل جاتا، اور باقی چھوٹی موٹی
ہڈیاں ہمارے حصے میں آ جاتی ہیں، ہم اس کو کھا کے خوش ہو جاتے. لیکن وہ بہرحال وہ جو ہڈیاں میں ملی ہوتی تھیں وہ کم سے کم اس حالات سے بہتر تھے جو پہلے تھے. یعنی حملہ آور کے آنے سے پہلے تو ہمیں ہڈیاں بھی نہیں ملتی تھیں. ٹھیک ہے، چلو حملہ آور آیا، ہم اس کے ساتھ ملے، ہم نے اس کے ساتھ مل کے ظالم کا مقابلہ کیا اور ہمیں ہڈیاں مل گئیں. رائٹ، تو یہ یعنی کہ اس خطے کا یہ مزاج رہا ہے، ہمیشہ یہ مزاج رہا ہے کہ پوری تھرو آؤٹ جتنی امپائرس بنی، وہ اشوکا کے زمانے سے لے کے اسکندر اعظم، اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، اسکندر اعظم کے زمانے سے لے کے، رائٹ، کہ ہمیشہ جب یہ برونی حملہ، جب اسکندر اعظم بھی آیا تو یہاں کے لوکل اس کے ساتھ بہت سارے مل گئے تھے. لوکل مل گئے نا، ایک راجہ کو دوسرے سے تکلیف تھی، ٹھیک ہے نا، وہ اسکندر اعظم سے مل گیا، اس نے اسکندر اعظم سے مل کے جو اس کے ہم پلہ وہ دوسرا راجہ اس کے مد مقابل راجہ تھا، اس کے اوپر حملہ کر دیا، اس کی راجدھانی تباہ کروا دی اور بعد میں خود بھی تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے انگریزوں کی کلاسیکل مثال ہے کہ انگریزوں نے کیا کیا. انگریز سب سے پہلے آئے، میر جعفر کو ساتھ ملایا اور رابرٹ کلائیو نے وہیں سے بنگالی فوجی لیے لے کے اس نے اس پہ حملہ کر دیا. اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ جو تھا ادھر آیا، وہاں پہ جو 2-3 اوپر کی ریاستیں تھیں ان کو ساتھ میں ملایا اور ٹیپو سلطان کی طرف آ گیا. ٹیپو سلطان کو کھا لیا تو پھر انہی ریاستوں کو دوبارہ جو ان کی تھیں کیا کہتے ہیں اوپر میرٹھ ویرٹھ کی، یہ ساری وہاں پہ اس نے وہاں پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو پھر آہستہ 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 اس نے وہ جیگ سا کرتے 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 سارا کر لیا. تو یہ ہمیشہ سے ایک تو یہ مزاج رہا ہے ہمارا. اور باقی آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ان کی ابھی آزادی ان کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے ذہن میں وہ شعوری تبدیلی ابھی آئی نہیں ہے کہ دے ڈونٹ ہیو دیٹ ٹیسٹ آف فریڈم. رائٹ، ہم اور میں اور آپ اور ہم یہاں پہ جتنے سارے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم بھی اس لیے تھوڑی بہت ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم شاید آزاد معاشروں میں رہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. لیکن آزادی کا ہو سکتا ہے ایک اگلا لیول بھی ہو. کبھی کبھی میں اپنے آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دیر از این ادر نیکسٹ لیول آف فریڈم جو کہ ابھی ان معاشروں کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پہ بھی ہیں، مثلا یو ایس کی ہم مثال لیتے ہیں. یو ایس کے اندر ڈیتھ کے بعد ہی ہوگا. یو ایس کے اندر بھی رہتے ہوئے ہمیں ہزاروں چیزوں کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں جا سکتے، یعنی ہزاروں قسم کے قوانین کے اندر قید ہیں ہم. رائٹ، آپ دیکھیں نا ان ماڈرن ڈیموکریسیز کے اندر بھی ہم قید ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ایک تو ایبسولوٹ فریڈم کا ایک تصور ہے جسے کہتے ہیں انارکک سٹیٹ، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ لا لیسنس. رائٹ، کہ کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فطری طور پہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کے اوپر یہ سوشل آرڈر یا سوشل لاز نہیں ہونے چاہیے. رائٹ، تو ہو سکتا ہے کہ دیر از این ادر لیول آف فریڈم جو آج ہمیں جس کو ہم آزادی سمجھتے ہیں اس یہاں پہ بھی ہمیں موجود نہیں ہے. لیکن جب آپ جو گو بیک ٹو پاکستان تو وہ تو بہت ہی نیچے کا لیول ہے نا. وہ بیچارے تو جسے آپ کہتے ہیں کہ آزادی کیا، وہ تو بیچارے غلامی کی بھی بدتر نیچے شکل میں بیٹھے ہیں. اس کی بہت ساری ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. سب سے کلاسیکل مثال آج کل بھی ہے، وہ نتاشا جو لڑکی ہے، اس نے جو قتل کر دی ہے وہاں 5-6 خاندان، اور اس کے اوپر جو تماشا وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں. غلاموں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا. تو جو ہم کلاسیکل یہاں مثال دیتے ہیں وہ ریمنڈ ڈیوس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے دیکھیں نا، ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ انہوں نے ایک یہاں کا باکسر ٹائپ بندہ تھا، پتہ ہے وہ کیلیفورنیا میں کسی کے ساتھ پارکنگ میں اس کی لڑائی ہوئی، کیلیفورنیا میں تھا یا نیبراسکا میں تھا، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی. وہاں کے پارکنگ میں لڑائی ہوئی کسی کے ساتھ، اس کو 2 سال اندر یہاں کے لوکل ڈسٹرکٹ جج نے اندر 2 سال تون دیا اس کو، ریمنڈ ڈیوس کو. تو اندازہ کریں آپ تھے، آپ کے لیے اس کو جتنے خاندان تھے ان خاندانوں کی ان فوجیوں نے، یہ جو غدار فوج ہے، اس غدار فوج نے جو مقتولین تھے، مقتولین کے تمام خاندانوں کو اغوا کر لیا، ابڈکٹ کر لیا ان کو، رائٹ، گن پوائنٹ کے اوپر، اور ان کو اس پہ مجبور کر دیا کہ آپ نے عدالت کے اندر یہ بیان دینے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر عدالت کے احاطے کے اندر انہوں نے جس دن اس کا ریمنڈ ڈیوس کا کیس تھا، انہوں نے پورے کی پوری اس کو کارڈن آف کر دیا. کوئی بندہ اندر نہیں جا سکتا تھا. ایون جو مقتولین تھے ان کے وکیل کو، وہ سلمان بٹ وکیل کا بھی اس کا انٹرویو یہاں پہ میں چلواؤں گا، آپ سنیے گا، اس کو وہاں کمرے میں بند کر دیا فوجیوں نے، تو وہ بھی عدالت میں نہیں جا سکتا. رائٹ، وہاں پہ انہوں نے وہ دیت شیت کروائی، C-130 وہاں پہ تیار تھا،
اور یہاں پہ جو آپ کا جنرل پاشا تھا وہ واٹس ایپ پہ منٹ کی رپورٹ امریکی سفیر کو اسلام آباد میں دے رہا ہے، جی یہ ہو گیا، جی جج آ گیا، جی یہ ہو گیا، جی ریمنڈ ڈیوس صاحب آ رہے ہیں، جی ریمنڈ ڈیوس صاحب نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جی ریمنڈ ڈیوس کو پیاس لگی، جی جوس پلا دیا، ریمنڈ صاحب آ گئے ہیں، جی ادھر ڈیکورم پہ آ گئے ہیں، جی ان کو کرسی دے دیا، جی وہ بیٹھ، یہ ڈیٹیل غدار فوجی پاشا غدار فوج کا آئی ایس آئی کا پاشا غدار یہ وہاں پہ بیٹھ کے امریکی سفیر کو لکھ رہا ہے یہ ٹیکسٹ، رائٹ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی میرے بھائی یہ آزاد نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی آپ نے دیکھا شعوری منازل قومیں طے کرتی ہیں، یہ خان صاحب نے بہت محنت کی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کافی اس قوم پہ اوپر محنت کی، اس کا صلہ ثمر جو تھوڑا بہت آپ نے 8 فروری کو دیکھا جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا اس قوم نے، ہم توقع نہیں کر رہے تھے، ہم توقع کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہوگا، لیکن اتنا بڑا عوامی انقلاب آ جائے گا یہ کوئی بھی توقع نہیں کر رہا ہے، فوجی بھی توقع نہیں کر رہے تھے، فوجیوں کے جو آقا بیٹھے ہیں واشنگٹن کے اندر یہ بھی وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہوگا، لیکن ایسا ہوا۔ تو شعور کی ایک خاص منزل ہے، اس سے آگے کیا کیسے ان کو لے کے جائیں گے اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ان کو بتائیں، بتانے ایک تبلیغ ہی ہوتی ہے نا، دیکھیں اللہ کے 1,24,000 پیغمبر بھی آئے تو انہوں نے کیا بات ہی کی نا، بتایا ہی، تبلیغ ہی کی، لوگوں کو بتایا، شعور دیا نا کہ what it is not۔ یعنی جو جتنی انسانی ترقی ہے میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک بچے کو جب آپ پہلے دن اسکول میں لے کے جاتے ہیں اس کا برین سکین کر لیں، وہ جب پی ایچ ڈی یا کوئی بہت بڑی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے جب نکلتا تب اس کا برین آپ سکین کر لیں، تو اس دو سٹیٹس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے نا، یعنی جو فرق ہے وہی اس نے گین کیا ہے اس ساری زندگی کے اندر، رائٹ؟ تو وہی اس کی تبدیلی ہوتی ہے برین کی۔ تو یہ قومیں بھی شعور میں ایسے ہی جو ریفارمرز ہوتے ہیں، جو اصلاح پسند ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے قوموں کو آہستہ میرا حال بتاتے ہیں۔ تو یہ سفر ہے ان کا اس لیول پہ بالکل نہیں ہے، میں آپ کا جواب یہ ہے کہ اس لیول پہ بالکل نہیں ہے، لیکن اب کافی امپرومنٹ ہوئی ہے ویسے، یعنی کہ میں مایوس نہیں ہوں، میں پرسنلی میں اس قوم سے مایوس نہیں ہوں، رائٹ؟ ہزاروں بیماریاں سی جو کچھ بھی ہے، شاید اس طریقے سے ابھی انقلاب اوور نائٹ جیسے ہم کہتے ہیں سوئچ ایسے دبائیں گے تو انقلاب آ جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا، بڑی لمبی اسٹرگل ہوتی ہے۔ لینن دیکھے اس نے کوئی 20 سال اس نے اسٹرگل کی تھی، ماؤ نے کتنے سال اسٹرگل کی، خمینی دیکھے 14 سال تو جلا وطن رہا، اور اس سے پہلے جو 5-6 سال یہاں شاہ سے جتیاں، مطلب شاہ اس کو تشدد کرتا رہا، تو ملال تو 20-22 سال کا وہ بنتا ہے، جب سے ڈاکٹر مصدق کو انہوں نے کیا تختہ الٹا تو کیا، تو اٹ ٹیکس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس ٹائم، لیکن کچھ قومیں ہوتی ہیں جیسے ان میں ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر جیسے کہہ سکتے ہیں کرنٹ زیادہ ہوتی ہے، دوسرے الفاظ میں جیسے بنگالیاں، دیکھیں نا بنگالیوں، لیکن بنگالیوں نے بھی اوور نائٹ تو نہیں ہوا ہے، شیخ حسینہ کے سلسلے کے اندر 12-15 سال سے تو ظلم کر ہی رہی تھی شیخ حسینہ، اور ابھی بھی جو شیخ حسینہ کی مقبولیت ہے نا، مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ ایک سوشل آرڈر کی تبدیلی ہوئی، بڑا کچھ تبدیل ہوا، جو لوگ خفا تھے خائف تھے وہ آئے، انہوں نے اوورٹیک کر لیا سارا سسٹم، لیکن ابھی بھی اس کی شیخ حسینہ کی وہاں اچھی خاصی پاپولیرٹی ہے، 30-40% ابھی بھی آج مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا، کہتا ہے وہاں پہ جو انڈر گراؤنڈ انہوں نے سروے کیے ہیں وہ 30-40% آج بھی اس کی وہ ہے۔ تو میرا خیال دیٹس دی کیس۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا جواب ملا آپ کو؟ نہیں وسیم بھائی، جواب تو ملنے میرا ایکچولی جو نا، میں یہ صرف یہ تھا کہ آپ وہ جو بات کر رہے ہیں نا ایبسلوٹ فریڈم تو پھر وہی جب واپس جنگل میں جائیں گے تو وہی ہوگا، دیٹ واز ایبسلوٹ فریڈم، کہ وہ کوئی اسٹاپ ہے نا ایک اصل میں جو سب سے بڑا ٹریپ انسانی نسل کا شہزادہ بھائی، ایک تو ہمارا اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے نا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریپ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے بڑا ٹریپ کیا تھا؟ جو ہم نے ایگریکلچرل لائف سٹائل اڈاپٹ کیا، وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریپ تھا۔ کیسے وہ ٹریپ تھا؟ جب غاروں کے دور میں بندہ رہتا تھا نا، وہ صبح اٹھا، اس نے شکار کیا، اور ہو سکتا ہے کوئی 2 دن اس کا شکار چلے، 3 دن شکار چلے، باقی سارا ٹائم وہ فری ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ادھر اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہے، کبھی درخت پہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہی ہیو ہیڈ آل دی فری ٹائم، آل دی لگژریز آف لائف، اس کو کوئی
किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस उसने अपना पेट भरा और बाकी रेस्ट ऑफ द हिज टाइम ही इज़ जस्ट एंजॉइंग। वो बड़ा मज़े में था। जब उसने फसल लगा ली, ठीक है ना, उसने काश्तकारी शुरू कर दी, ठीक है ना, उसको अब काश्तकारी के लिए ज़मीन टॉयल करनी पड़ती। जब ज़मीन टॉयल करनी पड़ती तो उस पर बड़ा अच्छा खासा टाइम लगता, फिर उसको वेदर का ख्याल रखना पड़ता, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, फिर वो जो फसल लगा देता, फिर उसकी पूरी जो 2 4 6 महीने उसको हिफाजत करनी पड़ती, कोई इसको जानवर ना खा जाए, इसको कोई कीड़ा ना लग जाए, इसको बीमारी ना लग जाए, वो वहाँ उसके ऊपर सर खपाता रहता था। फिर जब वो फसल पक गई, फिर उसको करना है, हार्वेस्ट करना है, ठीक है, वो करने के बाद फिर इसको स्टोर करना है, ठीक है। तो वो सारा जो उसका टाइम था, एट द एंड ऑफ द डे उसको थोड़ा सा फूड ज़्यादा मिल गया, ठीक है, स्टोर करने के लिए उसको फूड ज़्यादा मिल गया, लेकिन उसका जो सारा टाइम था वो सारे का सारा टाइम उसी खेती बाड़ी में निकल गया, ठीक है, कंज्यूम हो गया ना सारा उसका, सब कुछ ही वही वो खत्म हो गया। आज भी आप मॉडर्न लाइफ में देखें ना, हम कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, हमारे पास इतने गैजेट्स हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे दिस एंड दैट, लेकिन देखा जाए वी डोंट हैव फ्री टाइम। हमने क्या तरक्की की है? जीरो तरक्की की है। वो पत्थर के दौर का बंदा हमारे से बेहतर था, उसके पास 99% टाइम फ्री होता था। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी 10 to 15 ईयर्स में, अब आने वाली है, तो उससे जो है ह्यूमन फैक्टर जो है वो ख़त्म होता जाएगा। जो हमारी इकोनॉमिक चेन है, वैल्यू एडिड चेन, इसमें से इंसान ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है ना। यानी आपके पास ऑटोनमस वो गाड़ियाँ आ जाएंगी, आपके पास भाई उससे तो फिर ये होगा कि फिर 90% जो अवाम है वो भूखी मरेगी, कि किधर से सुन लेना 10% जो है वो पैसे लेके सारे बैठ जाएंगे, तो 90% भूखे मरेंगे। सुन ले बात, ये जितना जीडीपी है ना दुनिया का आज, ठीक है ना, जितना जीडीपी आज तकरीबन $7 ट्रिलियन का जीडीपी है, ठीक है। $7 ट्रिलियन का जीडीपी अगर मशीनें पैदा करना शुरू कर दें, ठीक है, $7 ट्रिलियन का, यानी कि जितनी वैल्यू इंसान ऐड कर रहा है इकॉनमी के अंदर, अगर ह्यूमन लेस इकॉनमी आ जाए, लेकिन जीडीपी हम इतना ही क्रिएट करें $7 ट्रिलियन के, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस एवरीथिंग, तो फिर दो सवाल बड़े पर्टिनेंट हैं। एक तो इंसान क्या करेगा, राइट, और फिर आप जब फिर तो आप कहते हैं ठीक है यार हमारा 7 ट्रिलियन है, तो फिर आप कहते हैं जो जितना हमारा जीडीपी होगा हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, कि जिसमें ये सारी वेल्थ हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे इंसानों को, ठीक है ना। तो फिर कहने का मतलब है कि सारे इंसान दुनिया के जो हैं वो बगैर काम किए, ऑल ऑफ देम दे वुड हैव अ वेरी लग्जरियस लाइफ, राइट। आप पेंटिंग करेंगे, म्यूज़िक करेंगे, लाइफ इंजॉय करेंगे, फैमिलीज़ के साथ पार्टीज़ करेंगे, आप अपने सोशल काम करेंगे, ठीक है ना, आप अपनी मजहबी रसूमात करेंगे, व्हाट्स एवर जो आपके ह्यूमन जिसे कहते हैं चोर्स हैं वो आप करते जाएंगे, और आपको जो है फ़िक्रे मुआश नहीं होएगी, ठीक है ना। एक तो ये स्कूल ऑफ थॉट है, एक ये है। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जब आप किसी एक फ़र्द की इक़्तिसादी हैसियत ख़त्म हो जाती है तो उसकी सियासी और समाजी हैसियत भी ख़त्म हो जाती है, राइट। यानी आपकी सियासी और समाजी हैसियत इस वजह से है क्योंकि आपकी इक़्तिसादी हैसियत है, यानी आप इस इकनॉमिक जो एक क्लॉक वर्क है उसकी एक छोटी सी गरारी हैं, ठीक है। जब आप इस बड़े इकोनॉमिक मॉडल में, इस बड़े इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, इस 7 ट्रिलियन की इकॉनमी के अंदर आपकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो आप एक यूज बॉटल, एक यूजलेस एक सिस्टम होंगे और आपकी कोई हैसियत नहीं होगी, ठीक है। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है। तो देखते हैं कि आने वाले 10 to 15 ईयर्स में क्या होता है, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे या हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर मौजा ही मौजा के फिर बिल्कुल इफ वी वुड बी रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स, ठीक है, हो सकता है मशीनें हमारी जगह ले लें। और हाँ, एक चीज़ होगी, वैसे एक चीज़ होगी, एक चीज़ बड़ी वरीसम है वैसे, वो ये है कि
ابھی تک نا آپ نے انسانی تاریخ کی جتنی اسٹرگل دیکھی ہے نا، جتنے بھی انقلابات آئے، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے وہاں پہ لوگوں نے بغاوتیں کیں، میوٹنیز ہوئیں، جتنے وہاں پہ رائٹس ہوئے، واٹس ایور رائٹ، ان سب میں نا انسانوں کی جو طبقاتی کشمکش جو تھی وہ تھی، ٹھیک ہے نا، امیر غریبوں کے ساتھ، یا کسان بادشاہوں کے ساتھ، یا پادریوں کے ساتھ، یا یعنی کہ یہ ایک آپ کی سوشل ان ایکویلٹی کے خلاف انسان لڑتا رہا، رائٹ، یعنی انسان کی ساری تاریخ آپ دیکھیں تو سماجی نا انصافی کے خلاف ہی آج ہم بھی دیکھیں نا، جو ہم یہ ساری باتیں یہاں پہ کرتے ہیں، ہم سماجی سوشل انکویلٹی کی ہی جنگ ہے ہماری، لیکن آنے والے دور میں ایسا شاید نہیں ہوگا، رائٹ، کچھ کلاس ایسی ہوگی، یعنی آج آپ امیر ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، مثال کے طور پر زرداری ہے، بلاول بھٹو مثال کے طور پہ، آج آپ اس سے پیسہ جا کے وہاں ان کو پکڑ لیتی ہے، جیسے انقلاب فرانس میں مثال کے طور پہ ان کی ساری جداتیں آپ لے لیتے ہیں، وہ راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں، اس میں عام شہری میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ان میں اور آپ میں جو ہے وہ سوشل فرق ہے، اور سوشل فرق ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کوئی بایولوجیکل فرق ہو، ٹھیک ہے، ایک اگر بایولوجیکل میں آپ سے سپیریئر ہوں اگر کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ سوشل انکویلٹی تو نہیں ہے، وہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے، رائٹ، تو آنے والے دور میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے، اس میں ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دوز ہو وڈ ہیو منی اینڈ دوز ہو ہیڈ لاٹ آف منی وہ اپنے اندر زیادہ پاورفل جسے کہتے ہیں کہ فیچرز ایڈ کر لیں گے، میموری اپنے اندر، میری اگر ایک میموری ہے تو وہ میرے سے 1000 گنا زیادہ میموری ایلان مسک کے پاس پیسے ہیں، وہ انسٹال کروا لے گا، وہ اپنا ویژن زیادہ کروا لے گا، وہ اپنی فزیکل جو مسکولر سسٹم ہے ان کو اپ گریڈ کر لے گا، یعنی کہ وہ میرے سے سوشلی تو پہلے میرے اس کے درمیان میں سوشل فرق تو تھا، ٹھیک ہے نا، سوشل انکویلٹی، لیکن اب میرے اور اس کے درمیان میں بایولوجیکل ڈفرنس آ جائے گا، رائٹ، وہ میں اوور کم نہیں کر سکتا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آنے والے دور کے اندر وہ جن کے جو سپر ریچ ہوں گے وہ اپنی سپر ہیومنس کی ایک الگ کلاس بن جائے گی، ایک سپر ہیومنس کی الگ کلاس بن جائے گی، جو آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، آپ سے بہت زیادہ ذہین ہوئیں گے، آپ سے بہت زیادہ ان کی دیکھنے کی صلاحیت ہوگی، سونگھنے کی صلاحیت ہوگی، تیز بھاگ سکیں گے، وہ ان کو کوئی واؤنڈ ہوگی وہ ہیل کر جائے گی، تو وہ ایک قسم کے سپر ہیومنس کی ایک کلاس وجود میں آ سکتی ہے، جو ریچ وانز ہیں ان کی، تو اس کو پھر آپ سوشل انکویلٹی کے تو آپ ایکول کر سکتے ہیں، لیکن یہ جب ایک ڈفرنس بایولوجیکل آ جائے گا پھر آپ اس کو کیسے ختم کریں گے، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے آنے والے دور میں۔ جی بی ایف ٹی بھائی ہیں ادھر آپ؟ جی 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 میں آپ کے ساتھ ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اسی ڈبل بھائی ٹیپ جو کروں آج مشینیں ہمارا، جو ہیں وہ مشینیں اچھا جو ہیومن کو ریپلیس کریں گی، ان مشینوں کو چلانے یا ان کو ٹھیک کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا نا؟ نہیں، وہ مشینیں خود کریں گی نا، آلموسٹ خود کو آٹو کریکٹ ہے نا، جیسے آج دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ٹھیک کرتی چلی جاتی ہے، اس کو بندوں آلریڈی چائنا اور جاپان میں تو آ گئے ہیں سارے ویٹرز وغیرہ تو ہیں سارے۔ ابد بھائی موجاں ہی موجاں پھر بہ کے براڈ ہی چلایا کریں گے، اور کچھ کرنے کی لوڑ نہیں پہن لگی شہزادہ بھائی براڈ بھی خود چلا کرے گی، ہماری آوازوں کے لوگ بیٹھا کریں گے، ہم ہوں گے ہی نہیں۔ سر آپ آج دیکھیں نا، یہ ٹک ٹاک کے جتنے الگوز ہیں، آپ نے ہلکی سی ڈرائیونگ کی وہ ویڈیو لگائی، آپ کا مطلب ہے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس نے ویڈیو دیکھی ہے آپ کی آئی ڈی جب بین ہوئی ہے شہزادہ بھائی، آپ نے ڈرائیونگ کی، ایک ڈرائیونگ چلاتے ہوئے آپ نے ویڈیو آن کر دی اور آپ نے ساتھ میں لائیو چلا دی، آپ کا خیال ہے کہ پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے چائنیز بیٹھا ہوتا، اس نے کہا وہ تیرا بھلائی ہو جائے تم گڈی چلا رہے ہیں، ایسی آئی ڈی بین کرو، ایسا ہو آپ کے خیال میں ایسا ہوا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا، از ناٹ پاسبل۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی انٹیلیجنٹ ایجنٹ ہے نا ان کے پاس، آف کورس آرٹیفیشلی آپ انٹیلیجنس سسٹم ہے۔ ہم یہ جو جی پی ایس، جب یہ ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں تو وہ جی پی ایس چل رہا ہوتا ہے،
تو ایک ہی عورت کی ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جناب وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہی ہے، تو واٹ از دیٹ کہ مطلب وہ ایک بندی ہمیں جناب واچ کر رہی ہے پورے اینڈ تک جانے تک، تھوڑا ہی ہے. چلو وہ تو ایک ہے نا، اس کو تو راستہ پتہ، وہ آپ کو بتاتی جا رہی ہے، صرف جو آپ کا وہ ہے راستہ ہے اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتی جاتی ہے. یہ دیکھیں نا، اس کو کیسے پتہ ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ آپ یہ انسانوں کی طرح اس کو پتہ ہے کہ یہ بندے نے کیمرہ آن کیا اور یہ ڈرائیو کر رہا ہے. یہ مشین کو پتہ ہے، یہ انسانی صلاحیت ہی ہے نا یہ والی. ہاں آف کورس جیسے انہوں نے فیڈ شہزادہ بھائی باقی چیزیں چھوڑیں، ٹک ٹاک اتنا ایڈوانس ہے نا. اگر آپ گفٹنگ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کیسے آپ بائنگ کرتے ہیں، آپ کا پیٹرن پتا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ پیٹرن بریک کرتے ہیں نا، اسی وقت اس کو آپ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں اسٹریٹ اوے. آپ نے آپ کو کبھی پتہ ہی ہے. سوچا ویسے بی ایف ٹی بھائی، آپ نے یا باقی شہزادہ بھائی یا باقی لیڈی پولیس یا باقی جتنے بھی بیٹھے ہیں فون یہاں سن بھی رہا ہوتا ہے ساری پہ، آپ چیزوں نے کو. کبھی ایک چیز غور کی ہے، کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ نے بھی کوئی چیز نہ بولی ہے، نہ لکھی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ کچھ کیا، سوچنے آپ پہ ابھی میں کہنے والا تھا، جب آپ نے آپ کوئی چیز سوچی ہے تو آ سوچتے ہیں جاتی ہے. نا، سوچتے ہیں ایگزیکٹلی ہاں اسی بھائی. کوئی چیز آپ وہی ہو سوچتے ہیں. جاتا ہے. یاد ہے ہم یہاں بیٹھ کے ہنی کی بات سوچ رہے تھے، مطلب میں سوچ رہا تھا، ابھی میں نے بولی اور نہیں کہ سامنے آپ کے ہنی کی ہنی آ ویڈیو گیا. آ گئی یس. تھی. بالکل. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جو اچھا یہ جو ہے اس کو یہ تو آپ کو پکڑ لیتا ہے، کیچ کر لیتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فون آن نہیں ہے اور پھر بھی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ فون ہمارا سن رہا ہوتا ہے ہماری چیزوں کو. اس کا تو یہ ہے. آسان اگزامپل ہے شہزادہ بھائی، آپ اگر ٹی وی پہ آپ کا یا لیپ ٹاپ پہ یوٹیوب آن ہے نا، آپ دو باتیں کرو فون پہ، کسی سے بھی کسی پروڈکٹ کی بات کرو، جب نیکسٹ آپ ویڈیو پلے کریں گے نا، ایڈ اسی کا آئے گا. آپ کوک کی بات کرو، آپ بائک کی بات کرو، ایروپلین کی بات کرو، یا کسی ڈٹرجنٹ کی بات کرو، کوئی بھی چیز کی آپ بات کرو، ایگزیکٹلی ایڈ اسی کے آئیں گے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. شہزادہ بھائی ویلکم سرکار. بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ، تھینک یو ویری مچ. آنے والے دنوں میں کہیں گے جی ایکسپیریمنٹ شہزادہ بھائی، آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، میری بات نہ مانیں، آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. آپ بولو گے یار بی ایف ٹی یہ کیسے ہو گیا. نہیں بی ایف ٹی آپ کی بات بھی تو میں مانتا ہوں نا یار، کیوں نہیں اتنی باتیں ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سنتے ہیں، تو ہم کسی کی بات پہ بلیو کر کے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا. بلے بلے چھا گئے ہو عابد بھائی، ذرا تالیاں تو لگائے نا سرکار کے لیے، بلکہ ان کی آئی ڈی کی ویلکم میں تالیاں بجانی چاہیے. کیوں؟ اب کون سی تالیاں بجانی ہے مجھے یہ نہیں پتا. نہیں چپیڑ والی نہیں، وہ نارمل تالیاں. وہی بات سنوں، آج بزل نہ بجاؤں گا، وہ بزل کیسا بجتا ہے یار، وہ دیکھو. ٹرائی کریں، دیکھو ایکسپیریمنٹ، سارے لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں جی، بسم اللہ کریں. بزل کیسے بجتا ہے یار، وہ مجھے یار نہیں. ہاں جی. نہیں کچھ اور لگائیے، تو یہ کچھ پنک عجیب سا پینتر تھا. پھڑکا دیا آپ نے، کچھ اور لگائے. یہ پنک پینتر پھڑک گیا ہے. ہاں کچھ اور لگائے. وہ تیسری نہیں آپشن کیا واقعی تھی؟ پنک پینتھر کا تو یہ بھی ٹھیک ہے، بس یہی تین آپشن ہے. نہیں بڑے ہیں یار، یہ تو بڑا سودا پہ ایسے چنگا پڑا. چیک کریں، سارے چیک کریں. اچھا باری باری چیک کریں، اور سب نے اس کو پوائنٹ بتانے ہیں. ابھی تک تو میرے خیال سے تالی نمبر 1 ہے. بائی دا وے یہ میں نے ہاں ٹھیک ہے، یہ والا ببل تھا. بائی دا وے میں نے تالی بولا ہے، ٹھیک ہے نا، جی سے نہیں ہے، یہ ٹی سے ہے. کیا دیٹ کے ٹھیک بدوان. جس دن ہے. جرنیلا کو پھڑکائیں گے اس دن یہ لگائیں گے. ہاں کیا بات ہے انور بھائی، جس دن پھڑکائیں گے اسی دن لگائیں گے، صحیح کہہ رہے ہیں. گڈ آئیڈیا پاک. یہ دوبارہ پلے کریں ایک بار پھر، بس اسی کا فیوریٹ ہے یہ. نہیں یہ تو بہت سر یہ نازیبا انارکلی ہے. والی ہے، یہ تو کسی کو چھیڑنے کے لیے، یہ چھیڑنے یہ کے لیے. یہ تو انارکلی بڑا والی ہے. بےہودہ والا کام کر رہے ہو عابد بھائی.
आप लोगों ने उससे हटा के ना इधर लगा दिया हमें, वो डबल टैप पे। अमित भाई ये क्या कर रहे हैं आप? छेड़छाड़ छेड़छाड़। बस यही कुछ था। बाजी ठीक है। पहुंच गया वहां पे। हाँ जी, चलो जी BFT। अच्छा माशाल्लाह 88.7 हो गए। मैं देख रहा हूँ नीचे कौन कौन डबल टैप कर रहे हैं। हाँ, ये तो और सबसे जिन्होंने ज्यादा मैंने ही किए होंगे, मुझे नहीं अच्छा पता मैं बाकी। देख रहा हूँ जिनकी उंगलियां ना आपकी अपनी पॉकेट में रखी हुई हैं, प्लीज आप उंगलियां बाहर निकालें और थोड़ा थोड़ा डबल टैप करें। आज हमने 100K करना है इंशाल्लाह। 88.8K हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके आप स्क्रीन को करें, जब डबल टैप करें और साथ में बातें भी करें, कोई मसला नहीं है। जी ओसी भाई कोई क्वेश्चन रखे, रोटेट करते हैं। यार जी वो जो ओन अली का जो उसने जो बनाया ओन अली खोसा ने, जो उसके ऊपर बात ही नहीं की किसी ने यार। वो कितना जबरदस्त किस्म के उसने बड़ा जबरदस्त मैसेज है वो, हैं। या बड़ा क्या जबरदस्त कितना मैसेज है उसका, यस जबरदस्त किस्म का यूनिक है। आइडिया उसका। होय 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 होय, क्या आइडिया यार उसने। हाँ और यूके से मास्टर किया है उसने। जी जी जी। BFT भाई देखा वो वाला? वो कल परसों को तो छाया हुआ वो खामोशी में और स्माइली फेस। जी 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 बिल्कुल भाई। देखो इसको कहते हैं कि भाई नए नए ना क्या कहते हैं लोग, वे ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी ना बोलना भी कम्युनिकेशन होता है, आपको पता है? कुछ शादी चल रही और है ना क्या? बोलने के अंदर ही तो सबसे बड़ा मैसेज होता है। हाँ हाँ पाक भाई चलिए आपने जबरदस्त बात की, जबरदस्त। श्रीलंकन टॉर्चर का आपने सुना है पाक भाई? नहीं सर, अब तो टॉर्चर सारे मिक्स अप होके तो एक GHQ पे आके खड़े हो गए हैं सारे। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, शायद आपके फ्यूचर में काम आए। ओसी भाई आपने सुना है श्रीलंकन टॉर्चर? मुझे करना होगा या करवाना होगा? सरकार अल्लाह ना करे आपको करना पड़े, अल्लाह ना करे। ओसी भाई आपको पता है? जी मैं श्रीलंका टॉर्चर की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। नहीं मुझे नहीं पता, बताएं आप। अच्छा आपको पता है यहाँ पर वो टामिल टाइगर। बाय द वे फर्स्ट टाइम है जब ओसी को किसी चीज का नहीं पता, वरना हमेशा इनको पता होता है। ये देखिए जरा। नहीं नहीं, ये तो प्राइवेट बात है ना, ये तो प्राइवेट बात है, ये बड़ी खास डॉक्यूमेंटेड नहीं है बात ना, है, इसीलिए मैंने BFT से पूछा। ये अनडॉक्यूमेंटेड बात है ना। ये अनडॉक्यूमेंटेड बात है ये। ओसी भाई को सब डॉक्यूमेंटेड पता होती है। अच्छा यहाँ पर यूके के आपको पता होगा कि श्रीलंकन जो टामिल टाइगर है वो सारे यहाँ पर इन्होंने पनाह दी हुई है, क्योंकि ये भी ना हमेशा जो यहाँ की हुकूमत है ना, जैसे कनाडा की हुकूमत है वो भी इन्हीं के बच्चे हैं, और ये हमेशा ना पुट्ठे कामों को इनकरेज करते हैं, पुट्ठे कामों को। तो इन्होंने यहाँ उनको धड़ाधड़ करके ना उनको सियासी पनाह दी हुई है। बाय द वे अगर आप किसी श्रीलंकन को जानते हैं, वो बहुत ही स्मार्ट एंड क्लेवर लोग हैं, खासकर मैथमेटिक्स में जीनियस हैं, जितनों को मैं मिला हूँ। तो वो बंदा कहता था, ट्रेंड है वो भी बिल्कुल सेम हो गया। तो वो मुझे कहता है कि भाई BFT आपको पता है हमारा ये जारी बात है, कोलंबो में इनके जो है सेंगलीज हैं और ये तामिल हैं, दो कौमें थी आपस में, ये लड़ रही थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने वहाँ के पायलट जो थे ना, उनको भी इन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ। तो ये जंगल में इन्होंने अपना एक रनवे भी बनाया हुआ था, इनके पास एयरफोर्स के जहाज भी थे और बाकी सब आपको पता है, हिस्ट्री है, गूगल पे सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो ये कहते हैं जब हम इनका फौजी पकड़ते थे ना, मुखबर वगैरह, ये आर्मी का, और कहते हैं आर्मी ट्रेन है, और बाय द वे इनकी आर्मी को हमारे नंबर 1 लोग ट्रेन करते थे, ये भी थोड़ा सा बता दें आपको। तो कहते हैं हम इनके साथ काम क्या करते थे, जब उनको पकड़ते थे वो बहुत जुल्म होते थे और काफ़ी मारदार होती थी। तो ये जब तामिल को पकड़ते थे तो इन्होंने एक सिंपल सी कहानी की हुई थी, इन्होंने गले में एक लॉकेट सा डाला होता था, उसके अंदर एक कैप्सूल होता था और उसमें जहर होता था, ये जैसे ही पकड़ते थे एकदम वो खा लेते थे। तो इनकी खुफिया जो थे ना राज, वो कभी उन तक फौज तक नहीं पहुंचे कि बंदा ही कोई जिंदा नहीं बचता था। ये इनको ट्रेन था कि भाई अपनी ज़िंदगी दे देनी है। इमरान खान ने भी एक बार बात किया था कि जो सुसाइड की जो बॉम्बिंग है ना, या सुसाइड जो इंसानों का, ये मुसलमानों का नहीं था, 9/11 से पहले भी ये सारा काम जो था तामिल टाइगर करते थे। शायद आपको पता होगा, खान साहब ने एक बार बोला था। तो
یہ کیا کرتے ابھی بھائی ویسے مجھے نا میں نے 7th گریڈ میں نا جی ایک عمران سیریز ہوتی تھی، آپ کو یاد ہے؟ جی جی ابن صفی کے یہ ابن صفی کی بھی تھی اور بھی لکھتے تھے، مظہر کلیم بھی لکھتا تھا مظہر اس کلیم کو. ایم اے نے بھی ہوتا تھا، رائٹ، اور ابن صفی بھی ہوتا تھا. اچھا، اس کی نا میں نے ایک 7th گریڈ میں پڑھی تھی، اس کا نام تھا عمران، جولیا اور رابرٹ، رائٹ. تو اس میں کیا بات ہے. پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ میں نے پڑھا، مجھے اب یاد آیا کہ وہاں نا جو جاسوس ہوتے ہیں نا دوسرے ملکوں کے جاسوس، ظاہر ہے وہ ایک جاسوسی کہانی ہوتی تھی، تو اس کو ان کے پاس نا ان کے دانتوں کے اندر ہی نا ایک کیپسول انہوں نے فٹ کیا ہوتا تھا دانت کے اندر، رائٹ، اوپر سے وہ کیپ بند ہوتی تھی، وہ جیسے ہی دشمن کے ہاتھ چل جاتے آ جاتے نا تو دانت کی کیپ کھولتے تھے اور وہ زبان سے بھی شاید کھل جاتی تھی اور ہاتھ سے بھی، انگلی سے بھی کھل جاتی تھی، اور پھر وہ کیپسول کو توڑتے تھے، اس میں زہر ہوتا تھا اور وہ اس طریقے سے اپنا آپ ختم کر لیتے تھے، تو دشمن کے ہاتھ نہیں آتے تھے. جی آپ بات کریں سر. اچھا، تو یہ کہتے ہیں جب اوبیسی ان کی گمسان کی لڑائی تھی، موت یہ کھیلتے تھے، تو جس نے پکڑ لیا تو بس اس کو پھر مارنا نہیں ہوتا تھا، ٹارچر ہی ہوتا تھا، کیونکہ یہ تامل کی انفارمیشن جگہ دیکھتے تھے انہوں نے جنگل میں کہ کتنے آپ کے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے. اچھا، ان کا ایک زبردست سسٹم کیا تھا کہ یہ اپنی جو ان کی تنخواہ تھی نا اس کا یہ 7% to 10%، ڈیپینڈنگ آپ پہ کتنے اثر و رسوخ والے ہو، تو 7% کا غریب سے غریب بندہ ہوتا تھا نا، وہ ریلیجیسلی جو بھی کماتا تھا، جو بھی ان کی تنخواہ ہوتی تھی، ایگزیکٹلی 7% وہ منیمم بھیجتے تھے. یہ انہوں نے اپنے اوپر ایک فرض بنایا ہوا تھا کہ یہ انہوں نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. اور پھر اوبیسلی جب ان کی کیا کہتے ہیں، اگر جس کی ویجز زیادہ ہے یا اچھے ویل آف ہے تو وہ پرسنٹیج کو بڑھاتے بھی تھے، تو منیمم 7% ان کا تھا کہ یہ بیچتے تھے نان سٹاپ. اور اپنے لوگوں کو کوئی بھی ان کا بندہ جو زخمی ہو جاتا تھا تو ان کو پھر یہ یو کے لے کر آتے تھے، وہ ایجنٹ کو جو بھی پیسے پوسے دینے ہوتے تھے یا جو بھی طریقہ کرتے تھے یہ لے کر آتے تھے، بڑے ویل آرگنائز قسم کے. تو ان کے جتنے بھی زخمی لوگ تھے، کسی کا ہاتھ مطلب وہ ظاہری بات ہے اب لائف پہ پتہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، ان کے جو لوگ تھے وہ فلی ٹرین تھے، فل کمانڈو وغیرہ تھے. ظاہری بات ہے ان کی لڑائی تھی پوری حکومت کے ساتھ، اور آخر میں آپ کو پتہ ہے پھر یہ جیت گئے تھے. ان دی اینڈ ان کی جو صلح ولا ہوئی، یہ کہہ رہے تھے انہوں نے کرش کر دیا، مگر وہ کرش نہیں تھا، ایک قسم کی انہوں نے بیچ میں ڈیل کر لی تھی. اینی ہاؤ، تو وہ ٹارچر پہ آتے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس بندہ پکڑا جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں، ظاہری بات ہے جنگل میں تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کمرہ بنایا ہوا تھا چھوٹا سا، اس کے اندر ان کے جو وردی والا تھا جو پکڑا جاتا تھا اس کو یہ مطلب وہ اس کے کپڑے وپڑے اتار کے تو اس کو اپنی جو شارٹس میں بٹھا کے کرسی کے ساتھ باندھ دیتے تھے. اچھا، پھر یہ کیا کرتے تھے کہ اس کی جو سر ہے اس کی ٹینڈ کر لیتے تھے سینٹر میں، وہ بال نکال کے، اور اوپر ان کی ٹین کا وہ ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں، چھت ہوتی تھی، اور اس میں ہلکا سے سوراخ کر کے اور ادھر سے ڈرپ بائی ڈرپ پانی کا قطرہ آتا تھا نان سٹاپ. اندھیرا کمرہ، کوئی آواز ادھر ادھر کی نہیں ہے، تو قطرے آتے تھے. اور کہتے ہیں کہ وہ چیخیں مارتے تھے، ان کو کھانا وانا نہیں دیتے. ظاہری بات ہے وہ بھی فلی ٹرین ہوتے تھے، اتنا جلدی بریک ڈاؤن نہیں ہوتے تھے. تو کہتے ہیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد نا وہ چیخیں مارتے تھے، پاگل ہو جاتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ کیا کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے وہ آ جاؤ، جو بھی پوچھنے ہمیں بتاؤ، بغیر ایک تھپڑ مارے نا کہ وہ بندہ بالکل مینٹلی پاگل ہو جاتا تھا کہ وہ قطرہ قطرہ گر رہا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں فوجیوں کہ کے ابھی کوئی ساتھ ان کو کرنا مارے گا. چاہیے، یہ سب بھائی فوجیوں کے ساتھ ان کی وہ جو قطرہ قطرہ گرتا ہے نا کچھ دیر کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے نا بہت وزنی ہتھوڑا کوئی آپ کے سر پہ مار رہا ہے، بم کے گرتا دھماکے کی طرح رہتا ہو ہے جاتا ہے وہ. ٹیپ 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 ٹیپ، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے نا پتھر مار رہا ہے کوئی، بڑے بڑے ہتھوڑے، آپ ڈرم ڈرم ایسے لگتا ہے سر کے اوپر آ کے، بڑا وہ بڑا کہتا ہے وہ اوسی بھائی وہ کہتا ہے کہ اتنی زبردست وہ ساری لوکیشنیں بتاتے تھے، کتنے ان کے لوگ ہیں، کہاں ان کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے، پھر یہ جا کے وہ کرتے تھے. وہ ان ان کا کو تو تھا جو پکڑے جاتے. سائیکولوجیکلی ویک کرنا چاہتے ہیں نا، اس ذریعے سے پھر وہ ہمارا اس تھا نا کا بی ایف ٹی بھائی. جب مجھے یاد آئی وہ پرانی نہیں بولی، اوسی بھائی ایک سیکنڈ، میں نے پاک بھائی کو بتا دیا. پاک بھائی آپ نے سیکھ لیا نا طریقہ. جی، اس کا مجھے ٹیکنیکل نام نہیں پتا تھا، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بتا دیا نا تو میرے ذہن میں اس آ میں جو گیا کہ کرسی ہوتی ہے نا، وہ بی ایف ٹی نے صحیح نہیں آپ کو بتایا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کرسی کیسی بنانی ہے. وہ خاص قسم کی کرسی ہوتی ہے جس میں آپ کی نا
हेड आप मूव नहीं कर सकते इधर उधर, वैसे हेड को दोनों तरफ से बिल्कुल जाहिर है वो वो क्लैंप सीधा होते सर हैं, के ऊपर आके गिरता दो है। क्लैंप होते हैं, ये मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट करते हैं इसमें, वो क्लैंप होते हैं तो इधर लगा देते हैं आपके सर के ऊपर, वो आप सर भी इधर उधर नहीं कर सकते, आप उसी पोजीशन में रखते हैं, ऊपर से पानी गिरता रहता है एक एक कतरा। वो तो जो एक कुत्ते वाला पट्टा होता है ना, वो बांध देते हैं ना। जो है ना बीएफडी भाई, वो इमरान सीरीज थी ना, जी जी तो हम बड़े इंस्पायर थे उससे ना, जब हम छोटे थे ना बड़े इंस्पायर होते थे, हमारे दोस्त यार कजन वजन सारे हम बड़े इंस्पायर, हम जब पढ़ते थे वो बड़ा उस दौर में ना बड़ा एक्साइटिंग होती थी वो चीजें, तो हम भी वही करने की कोशिश करते थे, राइट। यानी कि एक ये था, और एक जो है उसी भाई वो होता था फरहाद अली तैमूर, सस्पेंस में होता था फरहाद अली तैमूर का, इंस्पेक्टर जमशेद वाला, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, फरहाद अली वो तैमूर का, तो वो टेलीपैथी वाला जो है। फरहाद अली तैमूर का, हाँ वो भी था, और एक ये इंस्पेक्टर जमशेद वाली सीरीज थी। तो ये ना हम ना बचपन में ना एक वो हमने उसमें से पढ़ा, यानी वो ज़ाहिर है वो सस्पेंस सीरीज होती थी, उसमें से वो बताते थे कि इमरान, उसका नाम भी इमरान ही था, मजे की बात है कि ओसी भाई, आपके ख्याल में ये वर्दी वालों ने ये माश्तलूम पार्ट 2 लिखा था कि नहीं, वो जेन्युइन कोई उसके ऑथर थे? नहीं वो आथर जानना था, बच्चों के लिए कहानियां होती थी ना, मतलब जासूसी, जैसे अगाथा क्रिस्टी लिखती है जैसे, राइट, यहाँ वो ऐसे ही नावल होते थे, ये तो सस्पेंस स्टोरियां नहीं होती जैसे सस्पेंस डाइजेस्ट होते थे, तो वो ना उसमें जो इमरान हीरो होता था ना बेसिकली, तो वो सब पे अबर काम, वो रियासतों की रियासतें मतलब तबाह कर देता था, और और बड़ा अभी हमारे मुर्शद का नाम भी क्या है ओसी भाई? तो उसकी ना एक खासियत थी, हम उसी को देख के फिर हम सारे बच्चे जो थे, हम ये कराटे सीखने चले गए ना, कि हम कुक कराटे भी उसको आते, बड़ी चीजें आती थी उसको। तो उसमें ना एक खासियत उसकी ये होती थी ना, जो उसने काम करना होता था ना वो अब उसका उल्ट बताता था, राइट। यानी उसने अगर बाजार जाना ना, तो वो कहेगा कि मैं घर पे बैठा हूँ, अगर घर में रहना तो कहेगा बाजार जाना। तो हमने भी ना वैसे ही करना शुरू कर दिया, तो मतलब हम जो करने लगते थे उसको उल्टा ही हम कह देते ना, तो वो घर वालों ने बड़े परेशान दांग पड़ गया हमारे से कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कि हमने जाना है स्कूल जाना है, कि हम सपारा पढ़ने जा रहे हैं, तो हम जा स्कूल रहे होते थे, राइट। तो दैट वाज काइंड ऑफ फन ना, तो उसमें बड़े जदीद आइडियाज होते थे वैसे, जो इमरान सीरीज होती थी। मैं आजकल तो वो किताब बीनी का मेरा ख्याल है इतना, जो आज की हमारी जनरेशन है उसमें ना किताब बीनी का इतना शौक नहीं रह गया। वो उस वक्त बड़ा ही फेमस था, और मेरे ख्याल से हाँ उस वक्त सारी मेरा ख्याल है सारी वो होल जनरेशन जो थी ना पढ़ने वाले लोग थे, पढ़ने वाले। मैं कहती हूँ कि वहां से जब से ये चीजें आई हैं तो लोगों ने छोड़ा है, वैसे वो टाइम ठीक था, वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे ये चीजें, स्कूल के कॉलेज के बच्चों के लिए। आपको पता है शहरों में ना टका लाइब्रेरियां होती थी, वो रुपया, हमारे जमाने में तो 1 रुपये, यानी कि आप बकायदा गली महलों की कोनों के आगे पीछे बनी होती थी, जहाँ से आप ये सारी किताबें किराए पे लेते थे, राइट। हाँ यानी किराए का आप जरूरी नहीं एक होता था। एपिसोड पढ़ ली तो वापस कर दी थी। हाँ बेवडी भाई, ये बड़ा एक कल्चर था ना उस जमाने में, बड़ा जबरदस्त कल्चर था, और किताब बीनी की आदत थी, वो वहीं से हमारी आदत बनी हुई है। मुझे बताया ओसी भाई, मैं आपको आज का कल्चर बताता हूँ। यहाँ सुपर मार्केट में जाए ना, वहाँ एक शेल्फ बना होता है, बोरो द बुक, वो किताबें पड़ी होती है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है, ढेर पड़ा होता है, ना कोई लिखत पढ़ता है, आपने वहां से किताब उठानी है, पढ़ के वापस ला के रख देनी है, कोई वहां जाता ही नहीं है। सब स्पैन ऑफ अटेंशन जो है ना, फोकस का, ये देखें ना, जो ये टिक टॉक है, ये हम क्यों करते हैं इसको, स्वाइप 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 से करते जाते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारा ना अब की जो जनरेशन है ना, उनका ना अटेंशन स्पैन ही ख़त्म हो गया। किताब पढ़ने के लिए बहुत बड़ा अटेंशन स्पैन चाहिए ना, आप 400 500 800 सफ़ों की किताब आपने पढ़नी है, तो यू नीड लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, लॉट ऑफ फोकस, आपकी विंडो बहुत बड़ी होनी चाहिए। वरना आज का तो बच्चा वही 1 सेकंड में वीडियो पसंद आई है, नहीं आगे कर दो, एक पसंद आई है आगे कर दो, नहीं आगे कर दो, राइट। जहाँ थोड़ा सा फन आ गया, 3 4 5 मिनट का फन आ गया, 10 मिनट का आ गया, वो लंबी होगी वीडियो, उसने कहा ये बोरिंग होगी, आगे कर दो। इस कदर वो हो चुकी है ना, जिसे कहते हैं कि इसमें क्या कहना चाहिए कि या तो इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है ना आप, यानी कि हमारे ज़माने में इंफॉर्मेशन कम होती थी और किताबी शक्ल में होती थी ज़्यादा, ठीक है, मूवीज़ कम होती थी या ड्रामे कम, उस तरीके से चैनल नहीं, ये वो सारी चीज़ें होती थी। अब शायद ना टू मच इंफॉर्मेशन, और आपने एक बिहेवियर ऐसा बना लिया कि आप जल्दी 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 बस सेलेक्टिव चीज़ें देखते जाते हैं, चलते जाते हैं, देखते जाते हैं। मे बी
इट्स लाइक दिस। क्योंकि अब सुबह अगर इसको स्वाइप करना शुरू करते हैं ना, मतलब 24 घंटे भी आप करते जाएं ना, तो इनका आल्गो ऐसा है कि ये मेरा ख्याल है हार्डली कोई एक वीडियो दोबारा रिपीट नहीं करेगा आपको। ऐसा ही है ना BFT भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मज़े की बात यह है कि दूसरा आपको बता देते, अगर आप से एग्जांपल बाइक्स की वीडियो देख रहे हैं या फार्मूला 1 की देख रहे हैं, तो आप देखते देख जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन अगर आपने एरोप्लेन की वीडियो देख ली ना और थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगा लिया, जी नेक्स्ट वीडियो फिर एरोप्लेन की शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली। इसको बिल्कुल आई बॉल का पता होता है कि आपने कितने सेकंड मिली सेकंड का आई बॉल किसको दिया, आपने उसके साथ क्या इंटरेक्ट किया, उसी मुताबिक आल्गो इतने एक्टिव आल्गोज हैं इनके कि वो विद इन मिली सेकंड अडॉप्ट करते हैं आपको। आपने ये देखा? यानी आपके लेकिन वसी भाई यहाँ पे आप यूएस में है तो आपको तो डेफिनेटली पता है इस बात का कि यहाँ तो जो भी रेजिडेंशियल एरियाज बनाए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे रेजिडेंट है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको लाइब्रेरी तो लाजमी मिलेगी एक। नहीं, यहाँ तो बड़ी बड़ी ग्रेट लाइब्रेरीज है ना। यहाँ तो यूएस के अंदर जितनी लाइब्रेरीज हैं दुनिया में बार्ज कहीं एंड नहीं है। नोबल यहाँ की वन ऑफ द फेमस है, बार्ज एंड नोबल। हमारी यहाँ ये सेंट्रल टाउन की जो हमारी लाइब्रेरी आप देखें, आप दंग रह जाए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है, क्योंकि वो इतनी सुकून मिलता है आपको किताबों में जाके, इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि शायद मर के भी इतना सुकून ना मिले। नहीं, वो तो वैसे ही बड़ी लाजवाब जगह है ना, आप जैसे ही अंदर घुसते हैं तो ऐसे जैसे चैन सा आ जाता है कि वो हाँ, चीज वो आपकी मिजाज की है। इंसान की जो इंतहा है ना, जो इंसान ने अपनी तहजीब और अपने पूरे इर्तिका से जो हासिल किया, अब वहां पे उसका जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो होता है आपके सामने। यू हैव 100 मिलियंस ऑफ द बुक्स एंड यू सी जस्ट एक समंदर बेकरा। ओसी भाई एक आइडिया आया मेरे को, जी सर, श्योर। हम ऐसा क्यों ना करें कि भाई हमारे दरख्तों के साथ एक लाइब्रेरी भी हम बनाएं, कि केपीके के सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो, जितनी बुक यहाँ से हम डोनेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? सर मैं कहता हूँ वो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी कि मेरे पास इतनी ज्यादा बुक्स हैं, मैं आपको दे लेकिन दूँ। लोगों को आप इनकरेज कैसे करेंगे कि वो जाके लाइब्रेरी में पढ़ें? वो हमारा काम नहीं है। नहीं अच्छा नहीं बाय नहीं द वे, नहीं आपको पता है शहजादा भाई, यहाँ पर क्या होता है, लाइब्रेरी बनाने का फायदा क्या? BFT अगर कोई जाएगा नहीं हम उसके लोग तो अंदर अपने तो घरों के आगे भी ना वो एक शेल्फ सी बना के तो रख देते हैं, जब हमने पढ़ ली होती है तो यहाँ पे रख देते हैं, तो किसी ने अगर बच्चे गुजर रहे होते हैं जो वो भी उठा के ले जाते हैं, पढ़ के कभी वापस कर देते हैं, कुछ वो वहीं पे रहने देते हैं। हमारे तो ऐसे भी हम लोग भी ये करते हैं। ये कल्चर आपने देखा होगा जापान में भी ऐसे ही है। हाँ, यहाँ ऐसे ही अब ना हमने छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए होते हैं, वहाँ हम रखाते हैं, लोग ले लेते हैं। लेकिन ना ये बात आइडिया उसी भाई, ये आइडिया कैसा है कि हम साथ में ना एक हो जगह जहाँ पर हम ये बुक्स जमा करें, और खासकर रेफरेंस बुक्स, आपको पता है वो कम होती हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो मिल जाती हैं इजीली, और वो हम वहाँ पर डोनेट करें। क्या ख्याल है? सर अगर आप लाइब्रेरी बनाएंगे तो उसके लिए तो बड़ी वर्ल्ड क्लास डोनेशंस भी आपको मिल सकती हैं, वो तो कोई मसला नहीं है ऐसा। नहीं डोनेशन के बाद जस्ट बुक्स जो है ना ओरिजिनली हम खुद अपनी करते हैं। अगर हाँ हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 100 किताबें हम अपनी तरफ से डोनेट करते हैं। सर आपको पता है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि आप वो कल्चर है या वो चीज़ें अब हैं या नहीं, मुझे नहीं। अब लाहौर में पुरानी नारकली में वो ना फुटपाथों के ऊपर किताबें बेचते थे, राइट। इसी तरह बड़े शहरों में सब में मैंने देखा था, पिंडी सदर में होता था, इस्लामाबाद में होता था। जो बुक्स एंड बुक्स वाला, उसके साथ ही थड़े पे भी पूरी किताबें रखी होती थी, और ओल्ड बुक्स होती थी, राइट। लेकिन इतनी ओल्ड नहीं होती थी, यानी आपको हर जगह से वहाँ से मिलती थी। मैंने उस दौर में BFT भाई वहाँ से उन थड़ों से बड़ी बड़ी नायाब किताबें खरीदी। एक किताब जो अभी भी मेरे पास है उस दौर की मैंने खरीदी, और वो सारी ज़िंदगी मेरे पास रही। बहुत सी हैं, लेकिन एक किताब का जो मैं जिक्र करता रहता हूँ अक्सर आपको, मैक्सिम गोर्की की माँ, राइट। वो नावल मैंने वहाँ से ख़रीदा था, ओल्ड अनारकली से, और कुछ रुपयों में ख़रीदा था, गालबन 5 रुपये पाकिस्तानी में एट दैट टाइम, राइट। वो आज भी मेरे साथ है, इन सारी वैसे भाई ज़िंदगी मैं पता है क्यों कह रहा हूँ लाइब्रेरी का, कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नंबर 1 बिजली नहीं है, नंबर 2 इंटरनेट नहीं है, मगर लोगों के ब्रेन तो है मैं ना। इसलिए ये रेफरेंस आपको दिया कि ये सारी बुक्स इकट्ठी करके ना, ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स थी उस जमाने में इन लोगों के पास। अब वो पता नहीं फुटपाथों पे लगाते हैं नहीं लगाते हैं, कोई बंदा मुझे अपडेट करे, मुझे नहीं पता। वो सारी किताबें कहीं ना कहीं मौजूद होंगी,
राइट, वो भी उसकी एक लाइब्रेरी बन सकती है। हर सब्जेक्ट पे थी उसमें बुक्स, एवरी सब्जेक्ट। आप ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है। वो तो पेनीज में हम खरीदेंगे। पेनीज में यूनिवर्सिटी हमारे अमेरिका पुरानी अमेरिका पड़ेगी। से ये जो पकौड़े समोसों के लिए यहाँ से रद्दी जाती है ना, वो सारे उसकी जो डिक्लेयर्ड वैल्यू जो उसके कह लें कि वो होती है ज़्यादा से ज़्यादा $800, ठीक है, और उस पर यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस भी नहीं होता, और उसके ऊपर जो खर्चा आता है, जो शिपिंग का जो खर्चा होता है, वो होता है तकरीबन $2000 खर्चा होता है, जो शिपिंग फ्रेट लगता है उसके ऊपर, ठीक है। और फिर जब वहाँ कस्टम क्लियरेंस के अंदर जाती है पाकिस्तान में कराची पोर्ट पे, तो उसके ऊपर रद्दी के अंदर वो निकलता है कंटेनर वहाँ से, तो वो रद्दी में निकलवा के वो कंटेनर सीधा वहाँ लाइब्रेरी में पहुँचा दे। एक कंटेनर के अंदर मैं कहता हूँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी बन जाती है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम यहाँ से बुकें वेरी इकट्ठी कर गुड सकते हैं, आइडिया, यहाँ चौकों में स्मार्ट पड़े हुए हैं, आइडिया। वो क्या यहाँ कहते हर हैं, जगह एक किताबें पड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाहर रख दूँ कि जी बुक डोनेशन के लिए, तो सारी बुकें उसके अंदर लोग रखना शुरू कर देंगे। क्लेवर आइडिया, क्लेवर आइडिया। वो क्या कहते हैं, एक मूवी थी रॉबर्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। वो जो रॉबर्ट की बर्थडे होती है। तो आज के बाद इनका नाम रॉबर्ट होएगा। वो नहीं 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 नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। वो मूवी थी ना, मैं मूवी ज्यादा देखता नहीं हूँ, एक दो ही वैसे देखी है मेरे मैंने। पास बहुत बुक्स हैं, बहुत ज्यादा बुक्स हैं, और मैं आपको दे दूंगी सारी, बहुत नहीं ज्यादा। नहीं, मुझे किसी ने नहीं देनी, आपने डायरेक्ट सेंड करनी है, क्योंकि पोस्टेज में तो मेरा कबाड़ा निकल जाएगा। नहीं ये हम तो, मैं BFT भाई पता क्या करता हूँ, अमेरिका से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते हैं, तो बच्चे जो मेरे हैं वो लाए, 2 बार पहने, 3 बार पहने, भाई उसके आप बाद कपड़े पहनते हैं? नहीं, पहले पत्ते थे, अब कपड़ों पे आ गए हम। नहीं जरा मेरी बात सुने आप, मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब हम नहीं, यहाँ से मजाक कोई कर भी रहा था, फैमिली sorry। मेंबर जाता है ना, जब यहाँ से कोई भी फैमिली जी। मेंबर जाता है, 2 जाते हैं, 3 जाते हैं, तो 20-20 किलो का इनका वेट अलाउ होता है, यानी कि 2 बैग्स, 20 का मतलब 40 kg एक के पास। तो हम क्या करते हैं ओके कि हमारे हैंड कैरी के अंदर हमारे कपड़े होते हैं जो हमने पहनने होते हैं, और बाकी के जो ओके बैग होते हैं उनके अंदर सारे वो कपड़े होते हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू होते हैं और बच्चे नहीं पहनते। यहाँ पे हम उनको भर के ले जाके वहाँ गरीबों में तकसीम कर देते हैं, जबरदस्त, माशाल्लाह वाह माशाल्लाह। ठीक है ना। तो जबरदस्त। और जब अगर हमें एक्स्ट्रा भी अगर लगेज बनाना हो तो हमें $100 लगता है, तो वो हमारा 30 kg का वो बैगेज एक्सेप्ट होता है, 30 kg का, 20 का नहीं होता। फिर वो 30 kg के अंदर हम बुक कराते हैं उसको, 30 kg वजन होता है और $100 उसके ऊपर लगते हैं। तो ये हम ये कर सकते हैं। तो ये किताबें भी जा सकती हैं यहाँ से, हम इकट्ठा करके कंटेनर बना के बेच सकते हैं, या रद्दी में जाते हैं कंटेनर यहाँ से। ग्रेट आइडिया। ये देखो काम हम तो आइडिया, मैं करता रहा हूँ, मैं भेजने का नहीं, लेकिन शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे इन सारी चीज़ों का पता है। हमें एक अब UK में बना लेते हैं कि यहाँ पे बना लेते हैं, हम इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं किताबें वहाँ पे भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि किताबें वहां बड़ा पर आप ग्रेट आइडिया भेजिए दिया ना। पाक वुल्फ ने, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि अगर यहाँ से अच्छी क्वालिटी टाइटल्स हैं जो मतलब यहाँ से जा सकते हैं तो वाई नॉट, राइट। और वहाँ से भी ख़रीदी जा सकती हैं। वहाँ तो मुझे श्योर पता है ना कि उनके पास बड़ी पर्टिनेंट बुक्स हैं, यानी कि रेलिवेंट, वो मुझे पता है। उसी भाई एक दूसरी बात भी है, जो टेक्स्ट बुक जो होती है या समथिंग आप जो मास में फैलाना चाहते हैं, यहाँ से ओरिजिनल बुक हम खरीदें एग्जाम्पल, और उसकी वहाँ पर आपको पता है प्रिंटिंग होती है, कॉपीराइट को तो फॉलो ही नहीं वो करते। सारा रीप्रिंट करते हैं, वो आप छोड़ दें इनको। आप जितने वर्ल्ड टाइटल भी होते हैं ना पाकिस्तान में, रीप्रिंट होते हैं सारे। ओसी भाई तो आप 90s में देख ना ले मैं अगर वो सऊदी उसकी कॉपीराइट तो है रीप्रिंटिंग ही हम नहीं वहाँ करते पे। हैं। 90s में क्या मैं ख्याल सऊदी है? अरब में था, तो मुझे लेटर राइटिंग का नहीं पता था कि लेटर राइटिंग किस तरह की जाती है। उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था। तो कनाडा से मैंने एक बुक मंगवाई जिसके कोई तकरीबन 200 पेजेस थे। आप गेस करें कि उसका वजन कितना होगा? 5 kg। सब गेस करें 3 kg 3 kg कितने पेजेस थे उसके? जी। उसके 300 सफ़े के 200-250 सफ़े थे उसके, और उसका वेट बताएं क्या होगा। और A4 साइज की वो छपी हुई थी। 3 kg। अच्छा, A4 साइज की, तो फिर तो 5 किलो से कम ही होगी। उसका वजन 1 छटांक से भी कम था। हैं? वो जी, वो मैग्रो हिल की लिखी हुई किताब थी वो, और हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर्स। और वो पता नहीं कि क्या उसको उन्होंने पेपर लगाया था कि बिल्कुल लाइट। और मैंने कनाडा से मंगवाई थी वो, और मुझे सऊदी अरब में डिलीवर हुई थी वो। और अगर इस तरह की चीज़ें हम फैला दें वहाँ पे, और मैंने लेटर राइटिंग और हर चीज़ मैंने उससे सीखी, तो आप यकीन करें कि हम इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पे हमें रद्दी में मिल जाती हैं, यहाँ पे पड़ी हुई है अमेरिका के अंदर,
हम अगर उनको इकट्ठा करनी शुरू कर दें, मैं अपने मतलब कि हम ऑफिस के अंदर लगा देते हैं कि बुक डोनेट करें, तो वो प्रेप से लेकर के तो पीएचडी तक की सारी किताबें आ जाती हैं वहाँ पे। मेरा एक दोस्त है, उसके पास पूरे एमबीबीएस की किताब शुरू से लेके एंड तक पड़ी हुई है, मेरा अकाउंटेंट भी है वो, उसके पास पड़ी, उसने कहा किसी दिन अपनी गाड़ी लेके और ट्रक में ये रख के सारी ले जाओ बेशक। एमबीबीएस की किताबें हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी की। चले फिर इस पे भी इंशाल्लाह हमें वो जो लोकेशन मिलेगी ना, तो वहाँ पर आई थिंक शुरू करेंगे अपनी मुझे जगह इसका से। सारा पता, मैं यहाँ से ये कस्टमर वहाँ एक अजीमुल शान एक लाइब्रेरी बनाई जाए, वैसे मैं तो इस ख्याल में हूँ कि ना पाकिस्तान की साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाए। ह्यूज इतनी बड़ी लाइब्रेरी पाकिस्तान में है ही नहीं, मेरी ड्रीम है बहुत बड़ी कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी हम बनाए वहाँ पे। ओसी भाई ये सब कुछ हो सकता है जो, लेकिन जो फर्स्ट कम टू फर्स्ट जो है ना, वो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, इमरान खान, तब ये हो सकता है। अदरवाइज आप कोई भी लाइब्रेरी बनाएंगे वो फौजियों के कब्जे में जाएगी। आप फौजियां कहना साढ़े होंदे होना तुसी हाँ परे हो। जी बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश तो उनका पैदाइशी हक है ना, क्योंकि उनका बाप खंजीर है। नहीं तो उन्होंने कहना है ना सबसे पहले कि ये जो जड़ी किताब साढ़े खिलाफ है ना, तो उन्होंने सब तो पहले आगे लाओ ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा एक सेकंड देखें, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो जितने भी नेगेटिव है ना सारे हमारे फौजी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक आइडिया है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इस पे आप पॉजिटिव काम करें कि इसको कैसे आप अच्छा, और भी क्या कहते ये हैं। हमारे दोस्त है नीचे गोगी, ये हमारे पास बैठते रहे, बड़ा पुराना, ये लिख रहे नहीं थे अमेरिका में एमबीबीएस नहीं होता भाई। ओ एमडी होता है, हमें पता है गोगी भाई, हम नालायक से बंदे हैं, थोड़ा सा पता है वैसे हमें। एमबीबीएस का नाम इसलिए दिया कि डॉक्टर वो से तो वैसे उसने बात कर दी ना कि मास्टर बैचलर हाँ है मेडिकल डॉक्टर ऑफ बुक्स मेडिसन होता है, हमें पता है मेडिसिन, थोड़ा सा सर। बिल्कुल। यहाँ 5 जमातें हमने पढ़ी हुई हैं जी सर। तो ये अगर इसमें हम काम करें, और अगर आपके पास स्पेयर रूम है या गैरेज है, आप लोगों की मेरे ख्याल से बेसमेंट होती है, हमारे लॉफ्ट होती हैं, जहाँ जहाँ भी आपको लगती हैं बुक्स, आप स्टोर करना शुरू करें, और हु नोज कि ये भी आपका सदका जारिया हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना कोई तो पड़ेगा ही है ना। जी मैं स्टार्ट क्या कर ख्याल? दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा तकरीबन कह लेंगे तकरीबन मेरे ख्याल 7 मरले का गैराज ही है कवर्ड। बस ज़बरदस्त एक साइड से शुरू करें इंशाल्लाह, और बस ठीक हो आप गया। लोग इस पे बीएफटी अब यही काम करना है। बीएफटी लाइब्रेरी बन गई है शहजादा भाई, बीएफटी बीएफटी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी बन गई, बीएफटी दरख्त भी लग गए, तो फिर पाकिस्तान तो फिर दुनिया का जदीद तरीन मुल्क बन जाएगा ना। वो दूध तो ऑलरेडी सप्लाई होना शुरू हो गया है। हाँ, देख लें आप, बच्चों दूध को भी फ्री में फिर दूध ऐसी मिल रहा है, माजिदा और दूध फ्री की में जड़ी किताबें फिर मिलेंगी, नाउज़ मौजे बिल्लाह। मौजे। तो सर आपकी नज़र एक शेर किया है शहजादा भाई, आपकी नज़र आपके गुज़श्ता से पवेस्ता सवाल की नज़र एक शेर आ गया मेरे ज़हन में था, ये लामा साहब का है, था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जी बीएफटी भाई कंटिन्यू करें मेरे भाई। कमाल अच्छा हो गया। जनाब, अच्छा अभी ओसी भाई आप ये एक शेर, आपने शेर शुरू किया तो मेरे सामने एक शेर वो पढ़ने वाली आ गई, सुन लो उसे। बिस्मिल्लाह सरकार, सुन ले, बिस्मिल्लाह। ये जो आज की शायरी किस तरह होती है। घाव जिस जगह पे गहरा था, घाव जिस जगह पे गहरा था, उसने उस जगह पे वार किया। शुक्रिया जाने आरज़ू तेरा, दुश्मनों ने मुझे शुमार किया। जज़ाकल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है आबिद भाई। गाँव जो गहरा था उसी पे उसने वार किया। हाँ, ये डूंगा गाँव किधरे हैगा जरूर है। अच्छा मैं एक शेर आप लोगों को बताऊं। आप कौन सा वाला शेर, ये इस वाला टिकटॉक वाला शेर बताएंगे? जी टिकटॉक वाला 97,000 ठीक हो गया। आपने कर लिए डबल टैप, तो प्लीज आप लोग ना 500 डबल टैप सब करें, अपना शेर इसमें डालें। रहने दे, मैंने अपनी 100 कर लिया, तो अब आप अपना नाम ना करें सारे। नहीं अभी ये शेर डालें ना, सब अपना अपना शेर डालें इसको ना। 97 को तकरीबन 3,000 रह गए हैं, तो सब अपने। ये शेर था आज एक ये वेलकम खान, ये शेर सुनाया आपने?
جی جی خان صاحب آپ کیسے ہیں؟ کافی دنوں بعد آئے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. چلیں مین وائل بی ایف ٹی بھائی ایک آپ کو مرشد کی ایک بات سنوا دیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان نہیں بچائے گا، آپ بچائیں گے پاکستان کو. آپ میرے ساتھ مل کے اس ملک کو آزاد کریں گے. پاکستانیوں یہ نظام نہیں چل سکتا، ہم نے اس کو بدلنا ہے. جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان نہیں بچائے گا،